Every champion is born twice. Once as a child with a dream, and once again when she decides never to give up on it. Anju Bobby George, India's golden girl of athletics, an Olympian, a world champion, a woman who carried a nation's hopes with every single leap. From a small town in Kerala to the world's greatest stadiums, her journey was built on discipline, sacrifice, and an unshakable belief in herself. Thousands of hours of training, countless silent struggles, all for one moment in the air. Injuries tried to stop her, failures tried to break her, doubt tried to slow her, but every fall only made her rise stronger, wiser, and more determined. She made history by becoming the first Indian athlete to win a medal at the World Athletics Championship. When she soared through the air, a nation soared with her. She didn't just win medals, she opened doors. She proved that Indian women belong on the world's biggest sporting stage. Her story teaches us that greatness is not about how high you jump. It is about how strong you rise after every fall. Dream big, train hard, never give up. From the long jump pit to the Paruma Talk 2026 stage, her journey continues to inspire millions. Ladies and gentlemen, please welcome the woman who taught India to leap beyond limits, Anju Bobby George. Lead speaker of today, moderator of the session, registered participants, faculty members, and organizers. A very warm evening to one of you as we enter into the sixth day of the Peruma Talk Series 2K26, organized by Pinarayi Peruma Season 8. Today, Peruma Talks 2K26 is privileged to have Padma Shri Anju Bobby George. Padma Shri Anju Bobby George is one of India's most accomplished track and field athletes and a trailblazer in long jump. She created history at the 2003 World Championships by winning the bronze medal with a leap of 6.7 meters, becoming the first Indian athlete ever to secure a medal at the World Championships. She later claimed gold at the 2005 World Athletics Final, an achievement she regards as the finest performance of her career, and was subsequently upgraded from silver to gold. Anju also won gold at the 2003 Afro-Asian Games and finished 5th at the 2004 Athens Olympic Games with a personal best of 6.83 meters, which remains the Indian national record in long jump. Her exceptional contributions to Indian sports have been recognized with Arjuna Award in 2002, Khel Ratna in 2003,
Padma Shri in 2004, and the BBC Lifetime Achievement Award for Best Athlete in India in the year 2021. Beyond her competitive career, she continues to serve Indian athletics as the Senior Vice President of Athletics Federation of India. She is married to Robert Bobby George, a former national champion in the triple jump and her longtime coach. Employed with the Customs Department in Bangalore, Anju balances her professional responsibilities with family life. It's an honor to have you here with us today. On behalf of Pinarayi Perumal Season 8 and Perumal Talk Series 2K26 and everyone gathered here, let me take this opportunity to welcome Padma Shri Anju Bobby George. As the moderator of today's session, we have Dr. Nandagopan M. IPS, a 2023 batch Indian Police Service Officer who currently serves as an Assistant Superintendent of Police, Talasheri. An MBBS graduate from Government Medical College, Kottayam, he began his professional career as a medical officer in Pathanamthitta before joining the civil services. He previously served as the ASP Kasaragod, where he gained operational experience in law and order management and field policing. Bringing together medical training, administrative acumen, and a strong ethical orientation, Dr. Nandagopan M. IPS represents an interdisciplinary and people-centric approach to contemporary policing. On behalf of Perumal Talk Series 2K26, let's welcome Dr. Nandagopan M. IPS to the session. Perumal Talks is definitely incomplete without our wonderful audience. We have distinguished dignitaries, organizers, students and faculty members from different schools and colleges in and around Pinarayi, Talasheri and Kannur. I warmly welcome you all to this wonderful talk series. The most exciting part of the talk series is that the selection of the best question of the evening. To decide that, we have an esteemed team of panelists. First, I would like to introduce Dr. Gino Sebastian, Professor, Department of Physical Education, Government Brennan College. Welcome, sir. Next is Mr. Riju P., National Athlete and Reservation Supervisor, Railways, Kannur. Welcome, sir. Lieutenant Dinil Dhananjayan, NCC Officer, College of Engineering, Talasheri. A hearty welcome to each one of you. Before starting the session, let me remind you some of the ground rules that the organizers have set for the effective and smooth conduct of today's session. The session will be having two segments. The first segment will be the talk and conversation between the invited personality and the moderator for the day. Segment 2 will be an interactive session between the guest of the day and our beloved audience on the presentation that has been made. Please make sure that during the Q&A sessions, you will not repeat the questions. Kindly switch off your mobile phones or keep them in silent mode. Please restrict your movements while the session is going on, and please maintain a decorum by not talking among yourselves. Enjoy the talk and make a fruitful interaction. Thank you, and over to our moderator. Thank you so much for the organizers of Perumal Talks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പേ മാമിനോട് പറയായിരുന്നു, ഇതൊരു ഇരട്ടി മധുരമാണ്. കാരണം മാം ചീരഞ്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്, ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് അടുത്ത്. ഞാനും ഒരു ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനെ എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. മാമിൻ്റെ പേരിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഒരു റോഡും ഇപ്പോൾ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ. ആദ്യമേ 2003 മാമിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ഫസ്റ്റുകളും മാമിൻ്റെ പേരിലുണ്ട്. കുറേ അധികമുണ്ട്, അതിവിടെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടതാണ്. പാരീസിൽ ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്, ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ SH എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിൽ. ഞാൻ മാമിനോട് പറയുമായിരുന്നു, എനിക്ക് മാമിനെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ്. കാരണം PCM എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്, ഇന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. PCM പരീക്ഷയിൽ മാമിൻ്റെ പേര് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തരമാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. കാരണം നമുക്ക് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ കിട്ടിയ വേറെ ആരുടെയും പേര് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫസ്റ്റായിട്ട് മെഡൽ കിട്ടിയത് മാമിൻ്റെ തന്നെയാണ്. മാമിനൊപ്പം ഇരിക്കാൻ കഴിയും, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. മാം, ചീരഞ്ചിറ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാമാന്യം ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ചീരഞ്ചിറയിൽ നിന്നും ഈ പാരീസിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? മാമിൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആസ് യു സെഡ്, എൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മളെപ്പോഴും പറയും നമ്മളെ സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഞാൻ എവിടെ പോയാലും പറയുന്ന ഒരു ആളുകൾ പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് സ്പോർട്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ പേരൻസ് വിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ശല്യമായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഓട്ടവും ചാട്ടവും. അമ്മ ഇവിടുന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലും, അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചാടും. എൻ്റെ വീട്ടില് എൻ്റെ മദറിന്റെ വീട് എൻ്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കണ്ടത്തിന് തൊട്ടക്കരയ്ക്കാണ്. ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കുസൃതി കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടും അങ്ങോട്ട്, അമ്മ പുറകെ ഓടും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മയായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് തന്നിരുന്നത് അമ്മയാണ്. അമ്മ കൂടെ ഓടും, ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ ഓടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി എന്റെ ടാലന്റ് ആക്ച്വലി അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. ഓടിയാൽ കിട്ടൂല. അപ്പൊ മനസ്സിലായി നല്ല സ്പീഡുണ്ട്, സ്പോർട്സിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ തൊട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് വിട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് വിചാരിക്കുമായിരുന്നു 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകണം രാവിലെ. ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറുടെ കൂടെയാണ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി NSS കോളേജിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകണം 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു, ശരിക്കും ഇവരെന്നെ എടുത്ത് വളർത്തിയതാണോ? ഞാൻ ഈ വീട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അല്ലെ ഏതെങ്കിലും കൊച്ചിനെ ഈ 4 മണിക്കൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിടുവോ? ഇവിടെ കോഴി കൂന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കോഴിയെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ തോന്നും. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നെ ശരിക്കും ഇവരെന്നെ എടുത്ത് വളർത്തിയതാണ്. കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോവുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരിക, പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോവുക, പിന്നെ വൈകുന്നേരം പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയി ട്രെയിനിങ്ങിന് വിടുക. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു 8ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊരു സ്കൂള് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കോരത്തോടാണ്, മുണ്ടക്കയത്താണ്, കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടാണ്, ഒരു കാടാണ്, അവിടെ പോയി നിൽക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും തീരുമാനിച്ചു ഇവരെന്നെ എടുത്തു വളർത്തി തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുവോ? ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ശരിക്കും മലയും കുന്നും കാടും ഒക്കെ. ഒരു ചങ്ങനാശ്ശേരി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടൗൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു പോക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് കരഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയി, പതുക്കെ പതുക്കെ നാഷണൽസിലൊക്കെ മെഡൽ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. 9ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യനായി, പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ പേര് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, അഞ്ജു ആണോ? പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി, കൊള്ളാം, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചത്. വീട്ടിൽ നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ചു, പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വിമല കോളേജില് തൃശ്ശൂർ പഠിക്കാൻ പോയി. അവിടെ ഞാൻ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ജൂനിയറിലും സീനിയറിലും എല്ലാ ഈവൻസും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. ഒരു 7 ഗോൾഡ് കിട്ടുമ്പോൾ കോളേജ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്. 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പരുവത്തിലാവും. കാരണം ഹെപ്റ്റാത്തലും ചെയ്യണം, ഈവൻസ് എല്ലാം ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഗോപിനെ കാണുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ പേരൻസ് തൊട്ട് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കരിയർ കണ്ടുപിടിച്ച എൻ്റെ അമ്മ തൊട്ട് ഓരോ കോച്ചസും ഓരോ ഞാൻ ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കരിയറിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. ഓരോ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എൻ്റെ കോച്ചസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തില് നമ്മുടെ പേരൻസും അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സും ആയിരിക്കും നമ്മളോട് പറയും നിനക്ക് ഇന്ന ടാലന്റ് ആണുള്ളത്, ഇന്ന പോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് ചെവി കൊടുക്കണം. കാരണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരാന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ വിചാരിച്ചവരെന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയതാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു വഴിക്ക് പോയ കാരണം ഇന്ത്യക്കൊരു മെഡൽ എടുക്കാനും എൻ്റെ കരിയറിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ആദ്യത്തെ വേൾഡ് മാപ്പിൽ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ആവണം എന്നില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോളൂ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതെൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലൊക്കെ എത്താൻ പറ്റിയത് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹവും ഒത്തിരി സഹായവും, ഒരിക്കലും എൻ്റെ മാത്രം കഴിവല്ല, ഒത്തിരി പേരുടെ സഹായവും ഒത്തിരി പേരുടെ അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മാം പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയും അത് ഇത്രയും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാമിന് ഈ സക്സസിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.
ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നിയത് 2020 ഒരു ദിവസം സുപ്രഭാതത്തിൽ മാം ആ കാര്യം പുറത്തു വിട്ടത്, റീനൽ ഏജനസിസ് എന്ന ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി. അതായത് 1000-ഓ 2000-ഓ പേരിൽ ഒരാളിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ കാര്യമാണത്. ഒരു കിഡ്നി കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ജീവിക്കുക എന്നത്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ജീവിതം അതെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, കാരണം വേറെ സ്ട്രെസ് ഒന്നും കിഡ്നിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു അത്ലറ്റ്, അതും ഇത്രയും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത്ലറ്റ് ഇത്രയും നാള് അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും അതും കരിയറിന്റെ അവസാനമാണ് മാം അത് പുറത്ത് പറയുന്നത് പോലും. അത് ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാം കോമഡി ആയിട്ട് ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കിഡ്നി ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാം പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക, അത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം അത്രയും ഹൈ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് കാണുന്നത്. ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് വിവരിക്കാമോ? ചെറിയ പ്രായത്തില് ഇപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാരും പറയും ഒരു അത്ലറ്റിനെ, ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടാൽ തന്നെ തോന്നും ഓ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ഒരു അത്ലറ്റ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും, അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിന്റെ സമയത്ത് ഞാനത് പുറത്ത് പറയാതിരുന്നത്. കാരണം അന്ന് ഞാനിത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്നെ വേറൊരു കണ്ണോടെ നോക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയാലും പുറകോട്ട് വലിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അയ്യോ ചെയ്യല്ല കേട്ടോ, ഒരു കിഡ്നിയേ ഉള്ളൂ, മരിച്ചു പോവായിരിക്കും, അധികം സ്ട്രെസ് ഒന്നും എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് പുറത്ത് പറയാതിരുന്നത്. ഞാൻ 2003 വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് ബോബി എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡലോ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പോ ഒന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, നമുക്ക് പുറത്തു പോകണം. അതിന് പറ്റിയത് അമേരിക്കയിലാണ്. വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ മൈക്ക് പവലിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാമല്ലോ, 2002-2003 കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ പോലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണ്. ഞങ്ങള് അതും ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് സഹായിച്ചു, നമുക്ക് മൈക്ക് പവലിന്റെ അടുത്ത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അന്ന് അവിടെ 2 മാസം ട്രെയിനിങ് ചെയ്തു. എനിക്ക് കുറച്ച് എൻ്റെ ടെക്നിക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, അതിനാണ് പോയത്. ആ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോയി. ഗ്രാൻഡ് പ്രീ കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ഇന്ത്യയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരും അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. ഡയമണ്ട് ലീഗ് ആണ് ഇന്ന്, അന്ന് ഗോൾഡൻ ലീഗ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ കോമ്പറ്റീഷൻസിന് പോയി ഈ ടോപ്പ് അത്ലീറ്റ്സിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു കുറച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. അപ്പം വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് പോയത്. പക്ഷെ പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രാവലും ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു മാസം യൂറോപ്പിൽ നിന്നപ്പം എൻ്റെ ബോഡി ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ണം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഒരു കഴുത്ത് വരെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫീലിങ്, ഞാൻ ഓടുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി മൂൺ വാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിങ്. ലാസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ 9th പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഓടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ബോബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ഒന്നും കഴിക്കണില്ല, പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ തടി? കാരണം ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്ത് കുടിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നീ ഒന്നും കഴിക്കുന്നു, നീ രാത്രി വല്ലതും കട്ട് തിന്നുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ തടി വെക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ബോഡിയിൽ പവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു. ഒരു വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് 25 ദിവസം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നത്. അപ്പൊ ജർമ്മനിയിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ആദ്യം എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ പുള്ളിക്ക് എന്തോ ഡൗട്ട് തോന്നി. പുള്ളി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പിന്നെ സ്കാൻ, ഞാൻ ഡോക്ടർ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ എന്തോ ഇത് എന്നോട് ആദ്യം കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, സംതിങ് ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഡയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ എന്ത് മിസ് ചെയ്യാനാ, അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പിന്നെയും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അഞ്ജു യു ആർ ലിവിങ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ കിഡ്നി. ഞാൻ വാട്ട്? എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഇത്രയും ഹയർ ലെവലിൽ സ്പോർട്സ് ഈ ഒരു കിഡ്നി വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആ കാലത്ത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്റെ ചിന്ത പോയത് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പോ ട്രെയിനിങ്ങോ ഒന്നുമല്ല, ദൈവമേ ഈ ഒരു കിഡ്നി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തോ, ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പോയത്. എന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേ ബോബിക്ക് മനസ്സിലായി പന്തികേടായി. അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒക്കെ അവിടെ വിട്ടേരെ, തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പൊക്കോ, ജീവിതം വേണോ സ്പോർട്സ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് കേട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്നു. ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് എനിക്ക് പാരീസിൽ പോകണം വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്. അപ്പൊ ഞാൻ ബോബിയോട് പറഞ്ഞു, ബോബി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോവാ, വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ, എനിക്ക് പേടിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബോബി എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, ഇത്രയും നാൾ നീ സ്പോർട്സ് ചെയ്തത് കിഡ്നിയെ വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? അല്ലല്ലോ, ഇനിയുള്ള ഇതും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം,
എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഒരു കിഡ്നി പോയാൽ ഞാനൊരു കിഡ്നി തന്നേക്കാം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും ഒരു കിഡ്നി തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒക്കെ വിട്ടേക്കാം, പാരീസിൽ പോവാം. പാരീസിൽ ഒരു കാര്യം, അവിടെ പോയിട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 5 ദിവസം നീ പാരീസ് ഒക്കെ കണ്ടു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും സ്പോർട്സ് ഒക്കെ തീർന്നു, ഇനി വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ പാരീസ് ചെന്ന് അവിടുത്തെ വില്ലേജൊക്കെ കണ്ട് അത്ലീറ്റ്സിനെയൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകാന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ പോയി. അവിടെ പോയി 1-2 ദിവസം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ബോറടിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ബോബിയോട് പറഞ്ഞു, ബോബി അവിടെ താഴെ പാർക്കിൽ അത്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വെറുതെ അതിലേക്ക് നടന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ബോബി പറഞ്ഞു പോയി നടന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോൾ ബോബിനോട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നടന്നല്ലേ ജോഗ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ജോഗ് ചെയ്തു. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ജോഗിങ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, എന്നാൽ നമുക്ക് നാളെ മെയിൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോകാം, അവിടെ അത്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മെയിൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോയി. എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും വന്നല്ല സ്പൈക്സ് ഇട്ടൊന്ന് ഓടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. സ്പൈക്സ് ഇട്ട് ഓടി, കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയില്ല. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ജമ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ എൻ്റെ തലയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ടൂറിസ്റ്റാണ്, ഞാൻ ഈ അത്ലറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. അത്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജമ്പ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ 20 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന, വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 20 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ ഉള്ളൂ. ബോബി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, എന്തായാലും ഒരാഴ്ചയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഫൈനൽ ജമ്പ് അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് മൈക്ക് പവൽ തിരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി. അപ്പം ബോബി പറഞ്ഞു അഞ്ജു തിരിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് പോവാണ്, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ടൊക്കെ പോകാന്ന് വെച്ച് വന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈക്ക് പവൽ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ജമ്പിന്റെ ഡേയിൽ മൈക്ക് പവൽ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ പുള്ളി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ജമ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം പുള്ളി എന്റെ ജമ്പ് കണ്ടിട്ട് പുള്ളി ഓടി വന്ന് ചോദിച്ചു ഷീസ് ഫ്ലൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ബോബി പറഞ്ഞു യാ, ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ മൈക്ക് പവൽ ശരിക്കും ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നീ ഇത്രയും ഈ 10-15 ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് വണ്ടറാണ് നീ ചെയ്തത്. അപ്പം ബോബി തമാശക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു $10,000 മന്ത്ലി തന്നിട്ടല്ലേ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തത്, ആ പൈസ തിരിച്ചു തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മെന്റൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഏറ്റവും ലോ ലെവലിൽ ഇരുന്ന എന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ചിന്ത ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു എന്താ പറയുക മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ പോഡിയത്തിൽ നിന്നു. അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ആള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിശ്വാസം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മല വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതിനെനിക്കൊരു അപ്ലോസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ തന്നെ തളർന്ന് പോകുന്ന പലരുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരാള് ഒരു കിഡ്നിയും വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നിറയെ തന്നെ ഞാനിത് റിവീൽ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി കൊറോണയുടെ സമയത്ത് എല്ലാരും പേടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും നമ്മളെ അറിയില്ല നാളെ എന്താണ്, എല്ലാരും മരിച്ചു പോവോ, നാളെ എല്ലാരും കാണുമോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ ട്വിറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ എഴുതി, കാണുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് വാചകങ്ങൾ ഞാൻ മറന്നു എന്താ എഴുതിയിരുന്നെന്ന്. ഒരു കിഡ്നി വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് ഈ വിവരങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ ടാലന്റിനെ മാക്സിമം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഞാൻ കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് മറന്നുപോയി, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു സമയത്ത്, കാരണം എല്ലാവരും നാളെ എന്താണെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു, കാരണം എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇതുപോലെ മെഡലുകൾ എടുത്തെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും അത് മില്യൺസിന് ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ തന്നെ അത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ എത്തിക്സ് എന്നുള്ളൊരു പേപ്പറുണ്ട്, ഞാൻ തന്നെ അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴായിട്ട്. ഇപ്പം മാം ഇൻസിഡൻ്റലി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തുന്ന വളരെയധികം പേരുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരാളുടെ പേര് മാം എടുത്തു പറഞ്ഞു, മാമിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ശ്രീ റോബർട്ട് ബോബി ജോർജ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി മാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാമിനെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. ബോബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. പക്ഷെ സ്പോർട്സ് തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ബ്രാൻഡായി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വേറെ എന്ത് ജോലി പറഞ്ഞാലും ആള് ചെയ്യില്ല, ഭയങ്കര ടയർഡാണ്. പക്ഷെ കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ബോബിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ 96-ലാണ്, ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ നാഷണൽ ക്യാമ്പിലെത്തി. അപ്പൊ അന്ന് ബോബിനെ എനിക്കറിയില്ല, ബോബിയുടെ ഫാമിലിയോ ജിമ്മി ജോർജിന്റെ ബ്രദർ ആണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഭയങ്കര മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇങ്ങനെ ജമ്പിങ് പിറ്റിന്റെ സൈഡിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അന്നാണ് എന്നോട് എൻ്റെ കോച്ച് പറഞ്ഞത്, ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് ഫുൾ അപ്രോച്ചിൽ ഓടിയിട്ട് ഹഡിലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഹോപ്പ് ചെയ്യുക, സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക, ജമ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. എന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഞാനൊന്നും അല്ല, മസിലൊന്നും ഇല്ല, ആകെ മെലിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ ബോബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, സാർ ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കരുത്, അതിന് മസിലൊന്നും ഇല്ല, അതിന് ഇഞ്ചുറി വരുന്നു. അപ്പോൾ ബോബിയോട് സാറ് എൻ്റെ കോച്ച് പറഞ്ഞു, അവിടെ കണ്ടോണ്ട് നിന്നാ മതി, ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഓടി വന്നു, ഹഡിലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഹോപ്പ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്തു. എൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒടിഞ്ഞു പോയി. ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മൊത്തം ആ സൗണ്ട് കേട്ടു. ഞാൻ ആ പിറ്റിൽ വീണുപോയി. 17 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. ടേക്ക് ഓഫ് ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ടേക്ക് ഓഫ് ലെഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോങ് ജമ്പ് ചാടാൻ വിചാരിക്കേ വേണ്ട. ഞാൻ പിറ്റില് വീണ് നിമിഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എൻ്റെ കാല് ഫുള്ള് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വെല്ല് ചെയ്തു. അപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞു, തീർന്നു, കരിയർ തീർന്നു, തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോക്കൂ. പിറ്റിലിരിക്കണ ഞാനാണ്, എന്നോട് പറയാണ് കരിയർ തീർന്നു, തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോക്കൂ. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ബോബി വന്നിട്ട് എന്നെ വലിച്ചു പൊക്കി. അന്നൊരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബുള്ളറ്റിന്റെ പുറയിലിരുത്തി, എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതാരാന്ന്, ബുള്ളറ്റിന്റെ പുറയിലിരുത്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു ഡോക്ടർ. 2 മാസം പ്ലാസ്റ്ററും കൊണ്ടിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഊരി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ 2 വർഷം എടുത്തു എനിക്ക് തിരിച്ച് ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു, കാലൊടിഞ്ഞു, തീർന്നു, വീട്ടിൽ പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അന്നേരം എനിക്കൊരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ ക്യാമ്പിലേക്ക്, ഉടനെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ. അപ്പോൾ അന്ന് ബോബി എന്നോട്, ഞാൻ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു, കുട്ടിക്ക് ഒളിമ്പിക്സിനും വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനും ഒക്കെ മെഡൽ എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, കോച്ചസ് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിചാരിച്ചു, ഈ കാലൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നോട് ഒളിമ്പിക്സിന് മെഡലായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ത് കണ്ടിട്ടാ പറയണത്, ഈ കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അന്ന് ഈ റീഹാബ് എന്ന് പറയുന്നൊന്നും ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ റീഹാബൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരാം. എൻ്റെ മുട്ടിനകത്ത് ബോബിയുടെ മുട്ടിൽ 6 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. എൻ്റെ മുട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടിയതാണ്, 6 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഞാൻ 6 മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു, ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരാം, പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പതുക്കെ റീഹാബ് ചെയ്തു. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പതുക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അടുത്ത 1.5 വർഷമായപ്പോൾ പതുക്കെ ജോഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇനി റെഡിയായി, പതുക്കെ നമുക്ക് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. 98-ലാണ് 97 എൻഡിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 98 കഴിഞ്ഞു, 98-ഉം 99-ഉം ആയി. 2000 ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ ഒളിമ്പിക്സിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് ബോബിനെ കണ്ടത്. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാലോ, 2 പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കും. അപ്പൊ എൻ്റെ പേരൻസ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രെയിനിങ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുവാണ്, ഇനി ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2000-ല് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സിന്റെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. ഞാനൊരു നാഷണൽ മെഡലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഞാനൊരു 96-ൽ ഒരു ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ചെയ്തതല്ലാണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഞാൻ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. 2000-ൽ ആക്ച്വലി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ഈ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നേടിയതും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോടും അമ്മമാരോടും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത്, സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് തീർന്നു. സാധാരണ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ടാലൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും.
ശരിക്കും അത് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി 40 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തില്ല എന്ന്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. ഈവൻ പേരൻസ്, ഈവൻ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിലും ഫാദർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കും അവരുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോകും. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ വിട്ടുകളയരുത്, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് വിട്ടുകളയരുത്. ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്വന്തം വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ മെസ്സേജ് ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത്രയും ഇല്ലസ്ട്രിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ആരെങ്കിലും ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷേ മാഡമും ഹസ്ബൻഡും രണ്ടുപേരും വിശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അഞ്ജു ജോർജ് ഫൗണ്ടേഷൻ, അത്ലറ്റിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ മാം? എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നേടി, എൻ്റെ ലൈഫ് സെറ്റിലായി. ഇനി എനിക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ, ഞാനും ബോബിയും ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട്, അതായത് 10-20 വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഞങ്ങളുടെ കരിയറിൽ അന്ന് ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടം വരെ അച്ചീവ് ചെയ്തത്. ഈ കരിയർ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേടിയതും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോകില്ല, അവിടം കൊണ്ട് തീരും. അത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതിലും വലിയൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നത്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി 2015 തൊട്ട് 2019 വരെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സാങ്ഷനൊക്കെ ആയി കിട്ടാനും, ആ സമയത്ത് കൊറോണ വന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാക്കിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നിന്നുപോയി. പക്ഷെ എങ്കിലും ഫൗണ്ടേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ തുടങ്ങാൻ കാരണം പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അത്ലറ്റിക് കരിയറിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയം ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു. ഒന്ന്, അവിടുത്തെ വെതറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, 2 കണക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും നല്ല, അതായത് ഫ്ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നത്. പിന്നെ നമ്മളവിടെ സെറ്റിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ, കാരണം ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെതർ വേണം. അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലം ബാംഗ്ലൂർ. നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മഴ കൂടുതലാണ്, ചൂട് കൂടുതലാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 16 പെൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ അക്കാഡമിയിലുണ്ട്. എല്ലാം ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ടത്, ഹമ്പിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികളാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ, പാൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഞങ്ങളുടെ സെലക്ഷൻ ട്രയൽ നടക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് പലരും സിംഗിൾ പേരന്റ് കിഡ്സ് ആണ്. വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഇന്ന് തിരിച്ച് അവരുടെ ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ജോലിയായി. ഒരു കുട്ടി വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് മെഡൽ കിട്ടി. ഇന്ന് അവളുടെ ആഗ്രഹം അവളുടെ അമ്മേനെ ബാംഗ്ലൂര് ഒരു വീട് വാങ്ങി താമസിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പം ആ രീതിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഒരു വില്ലേജ് രക്ഷപ്പെടും, ഒരു നാട് രക്ഷപ്പെടും. ആ ഒരു ഇതില് എനിക്ക് ഒത്തിരി സ്പോർട്സിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കുറെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഒരു അർത്ഥമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങള് കേരളത്തിലും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പേരാവൂര് ഞങ്ങള് വോളിബോൾ അക്കാഡമി ഉണ്ട്, ചെസ് അക്കാഡമി ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കളരി ഉണ്ട്. ഒരു നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളെ മൊത്തം കളരി പഠിപ്പിച്ച് കുറച്ച് നല്ല ധൈര്യവതികളായ കുറച്ച് കുട്ടികളെ, പെൺകുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റി. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് നാഷണൽ മെഡലുകളും ഉണ്ട്, ജോലിയായി കുട്ടികൾക്ക്. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു മാരത്തൺ പേരാവൂര് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ആർക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് ഭ്രാന്തായ ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഞാൻ ചെന്ന് പെട്ടത്. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, ജിമ്മി ജോർജിന്റെ ഫാമിലി. അവിടെ 8 ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരും 10 പേരാണ് മൊത്തം. സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മായിമ്മ ചോദിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം വെക്കാൻ അറിയോ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിപ്പൻ ചോദിക്കും വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, വീട്ടിൽ ഇരുന്നൂടെ. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ എങ്ങാനും വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചാച്ചൻ രാവിലെ 5 മണിക്ക് എന്നെ വിളിക്കും, ഇന്ന് ട്രെയിനിങ് ഇല്ലേ, എഴുന്നേക്കുന്നില്ലേ, കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ ചെന്നത്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, കാരണം ജിമ്മി ജോർജ് എന്ന ഒരു പ്രതിഭയുടെ വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് നമ്മളോടൊക്കെ വിട്ടുപോകേണ്ട വന്നു. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റുകയും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ മെഡലൊക്കെ എടുത്ത് ചാച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സന്തോഷം
ഫാമിലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു മാം. തീർച്ചയായിട്ടും മാമിന്റെ ആ വിഷൻ സഫലീകരിക്കാൻ മാം ഇപ്പോൾ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വുമൺ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അത്ലറ്റിക്സിന്റെ സീനിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. വളരെയധികം നല്ല സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് മാമിന് മെഡൽ കിട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമുക്ക് പലരും വന്നു പോകുന്നുണ്ട്, നല്ല നല്ല താരങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി ആ ലെവലിലേക്ക് ആർക്കും എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും റീസൺ? നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ്, അതായത് പല ഈവൻസിന് എക്സൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന 100% ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ സ്പോർട്സിലേക്ക് വിടുന്നത്. പല സ്റ്റേറ്റുകളും മുൻപിലുള്ള സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളെ വെളിയിലേക്ക് ഇന്നും എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ അക്കാഡമിയിൽ വന്ന കുട്ടികൾ 15ഉം 16ഉം വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പേരൻസ് നിർബന്ധിക്കുന്നു, തിരിച്ചു വരൂ, കല്യാണം കഴിക്കും, ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്ക്. അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ഇളയ ഒരാൾ നിപ്പുണ്ട്, നീ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ 16 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, നീ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, അവരുടെ കല്യാണം നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്, നിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തിത്തരാം. അമ്മയോട് പറഞ്ഞോളൂ, എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടി അമ്മയോട് അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, അമ്മ നിന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഒന്നും നടക്കില്ല, നീ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. ആൾക്കിപ്പോ ഇൻകം ടാക്സിൽ ജോലിയായി, ഇപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് സമാധാനമായി. അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരൻസിനെ കുട്ടികളെ സ്പോർട്സിലേക്ക് വിടുന്നതിന് യാതൊരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും കയറി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒളിമ്പിക് മെഡലിസ്റ്റ് ശ്രീജേഷ്, ഹോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ഈവന്റ് ആണ്. ഈ ശ്രീജേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഹോക്കി ഒളിമ്പിക് മെഡലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. PT ഉഷ വന്നു, ഞാൻ വന്നു, ഷൈനി വിൽസൺ വന്നു, ഒത്തിരി അത്ലീറ്റ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നു. ഇന്ന് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റേണൽ, അതായത് റിമോട്ട് വില്ലേജിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഒക്കെ സ്പോർട്സിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി. കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കെപ്പോഴും പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഖജനാവ് എപ്പോഴും സ്പോർട്സിൽ ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് മുടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഖജനാവ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് സ്പോർട്സിൽ CSR, പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, നമ്മളൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ആ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഹോസ്റ്റൽസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മിഷൻ ഒളിമ്പിക് സെല്ലിന്റെ മെമ്പറാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു ഒളിമ്പിക് സൈക്കിൾ ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഡെയിലി ഞങ്ങൾക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്താണ് എൻ്റയർ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സ്. ഒരു ഒളിമ്പിക് സൈക്കിളിൽ നമ്മളവിടെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് CSR ആണ്. പല കമ്പനികളെയും നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കും ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിൽ. വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ CSR സപ്പോർട്ടാണോ? ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ യാതൊരു പാടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക, നമ്മൾ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല വീടുകളും empty ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെയൊക്കെ പേരൻസ് വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, നമ്മളൊക്കെ വെളിയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്? നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സ്പോർട്സ് മാത്രമല്ല മേഖല, എന്തൊക്കെ മേഖലയിൽ, അതായത് ജോലി കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവരിക, കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം വന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെ ഒരു ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരി എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. എൻ്റെ നാടിൻ്റെ പേര് ലോകത്തെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആള്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാർത്ത കേട്ടു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ചങ്ങനാശ്ശേരിയാണ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു വീടുകൾക്കും മതിലുകളില്ല. ഞാൻ ഓടി നടക്കാൻ നമുക്ക് പാടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, കളിസ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നെല്ലാം മതിലുകളാണ്. കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ മൊബൈലിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. അവരുടെ എനർജി അവർക്ക് കളയാൻ ഒരു അവസരമില്ല. പഞ്ചായത്തുകൾ തോറും നമ്മൾ ഒരു ഒരു പൊതു കളിസ്ഥലമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അവിടെ ഒത്തുകൂടും, കളിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിൽ സ്ഥലമില്ല, പൊതു ഇടങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത ഒരു പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഈ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാം നേരത്തെ കുറച്ച് വോക്കലായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്ലറ്റിക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്പോർട്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ പണ്ട് മുതലേ തന്നെ അത്ലറ്റിക്സിന് കുറച്ച് കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ക്രിക്കറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം ഫുട്ബോളിന് കുറച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രാധാന്യം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? അതിൽ മാം നേരത്തെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വായിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചോദിച്ചത്. നമ്മുടെ പൊതുവെയുള്ള വിചാരം അത്ലീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ പോകുന്ന ഒരു ഈവൻ്റാണ്. അവിടെ ഒരു ഷൂവും ഒരു ഇതും കിറ്റും കൊടുത്താൽ മതി, പിള്ളേർ ഓടിക്കോളും എന്നുള്ളൊരു വിചാരമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ്, അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ലോകമാണ്. അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഗോൾഡൻ ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസാണ്. 6 കോമ്പറ്റീഷന് ഗോൾഡ് വന്നാൽ കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് മണി എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? 100 കിലോ സ്വർണം. പലരുടെയും കണ്ണിങ്ങനെ തള്ളിയത് ഞാൻ കണ്ടു. 100 കിലോ സ്വർണം. അത് ഓരോ കോമ്പറ്റീഷനും ഗ്രൗണ്ടിന് നടുക്ക് അതിന്റെ ബാറ് കൊണ്ടുവെക്കും. അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഓരോ കോമ്പറ്റീഷനും നമ്മുടെ റാങ്കിങ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് $1,00,000 അത് ഓർഗനൈസേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്രയും കിട്ടും. അതുപോലെ ആർക്കും അറിയില്ല, എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ഒക്കെ ആയാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ പറ്റും. അല്ല, സ്പോർട്സുകാർക്കും പറ്റും. അത്ലറ്റിക്സ് അത്ര മോശം ഈവന്റ് ഒന്നും അല്ല. നാളെ ഇത് കേട്ട പലരും പിള്ളേരോട് ഓടാൻ പോക്കോളാൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം. ഇന്നത്തെ ഗോൾഡിന്റെ വിലയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ട് വിടും. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് വിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോകും. ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. പക്ഷെ അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 210 രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ ഒരു മെഡൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ക്രിക്കറ്റിന് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു, നമുക്കത് ലോകം ജയിച്ച പോലെയാണ്. പക്ഷേ അത്ലറ്റിക്സിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ആകെ ഒരു ജാവലിൻ ത്രോവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ഈ പാവ ശ്രീലങ്കയും പാവ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഒക്കെ കളിച്ച് ജയിക്കുന്നവർ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിനെതിരല്ല കേട്ടോ, ഞാനൊരു കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഇത് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം കാണാൻ. പക്ഷെ ഈ പാവ അത്ലീറ്റ്സ് 210 രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഓടി ഒരു 4ാം സ്ഥാനം 5ാം സ്ഥാനം ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും, അവർ 5ാം സ്ഥാനം വന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ടഫ്നെസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ ഒരു മെഡൽ, ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ പ്രഷർ, നമ്മൾ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും തോളിലേറ്റി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടുകയും ചാടുകയും പെർഫോമൻസും ചെയ്യണം. നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുകയും വേണം. 1 സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും കുറഞ്ഞു പോയാൽ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വരും, പത്രത്തിന്റെ മുന്നിലുണ്ടാവും വെൽ ഷോർട്ട് ഓഫ് 1 സെന്റിമീറ്റർ. അത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. മാം, ഇപ്പോൾ അത്ലറ്റിക്സിലെ പ്രഷറിനെ പറ്റി, ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയധികം കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷ വരുന്നു. ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാമിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ? അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അങ്ങനെ സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അത്ലീറ്റ്സിന് പറ്റുന്നത്, നമ്മള് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വലിയ പുലികളായിരിക്കും, പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എലികളാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. സെയിം അത് തന്നെയാണ് സ്പോർട്സുകാർക്കും പറ്റുന്നത്. നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യും, പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് അമേരിക്കൻസിനെയും യൂറോപ്യൻസിനെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ മുട്ട് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രഷർ കൂടുന്തോറും എൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, എല്ലാ മേജർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്സിലും ആ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ജമ്പ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്.
സാധാരണ എപ്പോഴും തിരിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒളിമ്പിക്സ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ നാഷണൽ റെക്കോർഡാണ്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജമ്പ് 7:15 ആണ്, ഗോൾഡിന് അപ്പുറത്താണ്. അന്ന് എനിക്ക് പനിയായിരുന്നു, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അവരെന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് തലേദിവസം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് 5 മണിക്കാണ് എന്നെ റിലീസ് ചെയ്തത്. അന്ന് വൈകിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കാരണം അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ മെഡൽ വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന കാരണം അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു എന്നെ. അവിടെ ഫുൾ നൈറ്റ് അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തി. അന്ന് ഇതുപോലെ പറയാനൊന്നും നമുക്ക് ആരുമില്ല. ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിലാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അന്ന്. ഇന്ന് പക്ഷേ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. അന്ന് എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയ കാരണം, ഡോക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുത്തിയ കാരണം പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. അതായത് പ്രഷർ കൂടുന്തോറും അത് ആരാണ്, മരിയൻ ജോൺസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ആണോ എൻ്റെ കൂടെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ഒളിമ്പിക് ട്രാക്കിൽ നടുക്കിറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തല കറങ്ങിപ്പോകും. കാരണം 10,80,000 ആളുകൾ അല്ലെ 1,00,000-ന് മുകളിൽ ആളുകൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കോടി മനുഷ്യർ നമ്മളവിടെ ഒരു മെഡലും കൊണ്ട് വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മൊത്തം ഓർക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫുൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനൊരിതുണ്ട്. അതൊരു ടെക്നിക്കാണ്, അത് പഠിക്കാം. അതായത് ഇത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊന്നും കാണില്ല. നമ്മുടെ ചെവി അടയ്ക്കും, നമ്മുടെ കണ്ണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടേക്ക് ഓഫ് ബോർഡിലായിരിക്കും, നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മാത്രമായിരിക്കും. ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായും ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ആ ഒരു ഫോക്കസ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രീ മാച്ച് റുട്ടീൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ 2002 കോമൺവെൽത്ത് മാഞ്ചസ്റ്ററിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ സംഭവം നടന്നത്. മാം എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്, അതൊരു അത്ലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കിറ്റ് മറന്നുപോയി എന്നുള്ളത്. അതായത് ഒരാളുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഏറ്റവും ഡിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, അതായത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, നമ്മളത് അറിയിക്കണം നേരത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമ്പോൾ അത് അറിയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ? അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മാം അത് തരണം ചെയ്തത്? കിറ്റ് മറന്നുപോയതല്ല, കിറ്റ് ആരോ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ്. അന്ന് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ്. ബോബി ടീമിലില്ല, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് വേറെ മെഡലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ബോബിനെ അന്നൊരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ വിട്ടില്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. തലേ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കിറ്റൊക്കെ കഴുകി ഉണങ്ങാനിട്ടു. പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷന് കൊണ്ടുപോകണം. രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കിറ്റ് കിടന്നെടുത്ത് കിറ്റ് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചു പോയി. കാരണം അന്ന് ഓരോ കിറ്റേ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ കിറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷന് പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം നമ്മുടെ നീലം ജയസിംഗ് ഡിസ്കസ് ത്രോർ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദീദി എൻ്റെ കിറ്റ്, എനിക്ക് പോകണം, അരമണിക്കൂറുള്ളിൽ ഇറങ്ങണം. അപ്പം എൻ്റെ കിറ്റ് ആരോ കട്ടുകൊണ്ട് പോയി, എന്താ ചെയ്യണേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇടാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കിറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ ഡബിൾ സൈസുള്ള ഒരാളാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദീദി വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല, തരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടീഷർട്ട് എങ്ങനെയും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ടൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഊരിപ്പോയാൽ തീർന്നു. ദീദി എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, നീ കുറെ പിന്നൊക്കെ വെച്ചങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ പിന്നൊക്കെ കുത്തി ആദ്യത്തെ കോമ്പറ്റീഷന് പോവാണ്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടണലിൽ കൂടെ, വാമപ്പേരിന്ന് ടണലിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നടുക്കാണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുമ്പോഴത്തേന് എലി മാളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിയ പോലെ പൊങ്ങുമ്പോഴത്തേനും നോക്കിയപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റേഡിയം ഞാനന്ന് കോമ്പറ്റീഷന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിറച്ചു പോയി. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കിറ്റും കൂടെ ഈ പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാമപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ ചാടാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മൊത്തം ഈ പിന്നിലാണ്. പിന്നെങ്ങാണ് ഊരിപ്പോവോ ദൈവമേ എന്നാണ് എൻ്റെ പേടി മൊത്തം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന് കുത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇത് ഊരിട്ട് കുത്താനുള്ള സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ 5 ചാട്ടം ചാടി. അതിൽ ഒറ്റ ചാട്ടം മാത്രമേ മര്യാദയ്ക്ക് ചാടിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ചാട്ടങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ്. കാരണം പേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ 6:36 നിൽക്കുകയാണ്, 4th ആയിട്ട്. 6:30 ഞാൻ ട്രെയിനിങ് 6:75 മുകളിൽ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു 6:50 ഗോൾഡ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ദൈവം, ഈ പിന്നെ എൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനും കൊണ്ടുപോയോ? ഈ ഒരു മെഡൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡലില്ലാണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും? അവസാനത്തെ ചാട്ടം. അപ്പോൾ ബോബി ഇല്ലാത്ത കാരണം ചീഫ് കോച്ച് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്.
ഞാൻ ചീഫ് കോച്ചിനോട് ചോദിച്ചു, സാർ എൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് എവിടുന്നാ, സാറ് കണ്ടോ? ഉടനെ എന്നോട് പറയണ, ബെട്ടി ഞാൻ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. തീർന്നു, എവിടുന്നാ ചാടുന്നതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച അവസാനത്തെ ചാട്ടത്തില്ല, കണ്ണും പൊട്ടി, പിന്നെ പോയാൽ പോട്ടെ, ടൈറ്റ് സൂര്യ ഊരിപ്പോട്ടെ, ഞാൻ ചാടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ചാടി ബ്രോൺസിൽ, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ബ്രോൺസ് വന്നു. പക്ഷേ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞി പിന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കരിയർ മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് മാമിന്റെ കരിയറിലുണ്ട്. ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ മാമിന് എന്തെങ്കിലും ഹോബീസ് പേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടാറുണ്ട്? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സ്പോർട്സ് അല്ലാതെ മറ്റു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് പാടാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, പക്ഷെ ഞാൻ പാടിയ എൻ്റെ മോള് പോലും എഴുന്നേറ്റ് ഓടും. പിന്നെ ഇഷ്ടം സിനിമ കാണാനാണ്. പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ കാണും. കാരണം കുറച്ചൊക്കെ മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ. ഞാൻ കുറച്ച് നാളിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പൊക്കം വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ പപ്പ പറഞ്ഞു, ഇനി നീ 2 സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ സ്റ്റേജിന് വെളിയിൽ കിടക്കുക, അതുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയറാണ് മാമിന്റെ. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കുറേയധികം ഫസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഒരു അത്ലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നേടാവുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതികളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് മാമിന്? പല മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, എങ്കിലും അങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേതാണ്? അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെഡലാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചില്ല വേൾഡ് ആ 2003 എനിക്ക് പോഡിയത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും, ഈവൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. കാരണം അറിയാലോ, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് റിസ്കി, യു ഗോ ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം എനിക്ക് ആ ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രോൺസ് അല്ലായിരുന്നു, അത് ഗോൾഡ് കിട്ടേണ്ട ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു. അവർ ഓൾറെഡി പാരീസിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഫ്രാൻസിന്റെ അത്ലറ്റിന് ഗോൾഡ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നാളെ കോമ്പറ്റീഷന് യൂനിസ് ബാബർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു വിൻ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാം അനൗൺസ് ചെയ്തു. ഞാൻ എൻ്റെ 3rd ജമ്പ് ചെയ്തു. അത് 7+ ജമ്പായിരുന്നു. ഒരാൾ വൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് പൊക്കി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ റെഡ് ഫ്ലാഗ് പൊക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു 2 മില്ലിമീറ്റർ ഫൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 മില്ലിമീറ്റർ. അന്ന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ആരുമില്ല, അവർ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കേ രക്ഷയുള്ളൂ. തിരിച്ചു പോയി എൻ്റെ 4ാമത്തെ ജമ്പ് ഫൗളായി. 5ാമത്തെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഈ ജമ്പും കൂടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 6th ജമ്പ് മിക്കവാറും കുളമാകും, മെഡൽ കിട്ടില്ല. ഞാൻ അവിടെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെക്ക് മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒഫീഷ്യൽ എടുത്ത് മാറ്റി. അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു, ചാടണ്ട, എടുത്ത് മാറ്റി. ചെക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഓടി 40 മീറ്ററിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന മാർക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഓടിയാൽ നമ്മൾ ബോർഡിൽ എത്തുള്ളൂ. എടുത്ത് മാറ്റി കളഞ്ഞു. എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന പ്രീവിയസ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യന്റെ ചെക്ക് മാർക്കും എൻ്റെ ചെക്ക് മാർക്കും, ഞങ്ങൾ 2 പേരുടെ ചെക്ക് മാർക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി. അത് പ്രീവിയസ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ഇറ്റലിയുടെ ആയിരുന്നു, ഫിയോണ ട്രാക്കിൽ പോയി നിന്നു, ചെക്ക് മാർക്ക് കണ്ടില്ല, ഭയങ്കര ബഹളം, കരച്ചിൽ ബഹളം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ചാടി ഫൗളാക്കി കളഞ്ഞു. ഞാൻ പോയി നിന്നപ്പം എൻ്റെ ചെക്ക് മാർക്കും ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു ബുദ്ധി കാണിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസും മലയാളീസും ഒക്കെ ആണല്ലോ, ഞാൻ ചോക്കില് അവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചോക്ക് വെള്ളത്തിൽ നനച്ച് കയ്യിലൊരു ഇതാക്കി ഞാൻ ദൂരെ മാറി ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ മാർക്ക് കാണാം. പക്ഷേ പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും നടത്തിയ കാരണം എന്റെ കറക്റ്റ് എവിടുന്നാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്, നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോ പക്ഷെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല എവിടെയാണെന്ന്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടാണ്. ഞാൻ പോയി നിന്നു. ആ ഒരു വെപ്രാളത്തില് ഞാൻ ഓടിയ വഴിക്ക് എൻ്റെ കാല് തട്ടി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ജമ്പ് ആയിപ്പോയി. ഞാൻ ആ ജമ്പിൽ കണ്ടറിയാൻ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് പിറ്റിലടിക്കുന്നുണ്ട്, പോയി, എൻ്റെ മെഡൽ പോയി. പക്ഷേ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 670 എന്ന് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പം ബ്രോൺസ് ആയെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ ഒരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറിഞ്ഞൊരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് ആണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ. കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിമാനവും രോമാഞ്ചം തോന്നുന്നുണ്ട് മാം. വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്രൗഡിന് ഫ്ലോർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് മാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. മാം, എൻ്റെ പേര് നേതി, ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു. അനക്കൊരു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മാം. എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ
മാമിന് ഇഞ്ചുറി ആവോ അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് മാം എങ്ങനെയാണ് എതിർത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? എൻ്റെ മോള് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്നല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി നോ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, എനിക്ക് ഇഞ്ചുറി ആയ സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ലൈഫിൽ ഇനി നടക്കില്ല മര്യാദയ്ക്ക്, സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിക്കേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നൊരു നോ കേട്ടത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു യു ആർ ലിവിങ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ കിഡ്നി, ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് എനി മോർ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞാനൊരു നോ കേട്ടു. പക്ഷെ എന്നും ഒരു നോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വേർഡായിട്ട് എടുക്കും. നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വേർഡാണ്. ഞാൻ എന്നോട് ആരെങ്കിലും നിനക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വാശി. അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പക്ഷെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു, കാരണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഡോപ്പിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വേൾഡിൽ ലോങ് ജമ്പേഴ്സിൽ നമ്പർ 1 ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കും. പക്ഷേ ഇന്നും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മെഡല് അത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും. അത് തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയതാണോ. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ, ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും, രണ്ടും നമ്മളുടെ കൂടെ വേണം. നോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? യെസ് എന്ന് പറയുക. നമ്മളോട്, അവരോടല്ല, നമ്മളോട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. Good evening, ma'am. I'm Haya in 6th class from Kottayam district. Next, my question is, considering the gap between India's vast grassroots talent and its limited consistent success at the global elite level, what integrated reforms in sports governance, scientific training infrastructure, psychological conditioning, and long-term athlete development pathways are most critical for transforming India into a sustained Olympic-level sporting nation rather than a country of occasional individual champions? Yes. See, the problem with our Indian system, we are overtraining our youngsters at very young age. So by then, when they reach up to a level, they trained enough and they are burning out. So we are not getting the right talent up to that level where they have to go. So that is one thing. The infrastructure, yes, there was some issues, but now luckily our Indian ecosystem is growing very fast. So we cannot blame anymore that we don't have any infrastructure. We have world level infrastructure here in India. But unfortunately, some of the kids are not able to reach up to that area, because still there are, as you said, as I said, there are some problems with because if synthetic track is not available in a region and the kids are doing training in mud tracks without any proper spikes or shoes, they are getting injury and they are not getting proper treatments. So the talents we are missing, and the overtraining, and some of the sports injuries. So we have to get a strong ecosystem like sports medicine. ഞാൻ അമേരിക്ക ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഉടനെ പറയുന്നു അഞ്ചു ഡോപ്പിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ. സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചുറി ആവാതെ അത്ലീറ്റ്സിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക. ഈ ഇഞ്ചുറി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ച് റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ അത്ലീറ്റ്സിന് അത് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെന്റിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി ഈ വർഷം ഖേലോ ഇന്ത്യ പ്രോജക്റ്റിൽ 5,000 crores ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാസീവായിട്ട് നമ്മൾ 36 ഒളിമ്പിക്സ് എയിം ചെയ്ത് പോകുന്ന കാരണം വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്ക്
ദിസ് ഇയർ 2026 നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ടാലന്റ് സ്കൗട്ടിങ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ അത്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണോ കിട്ടുന്നത്, റിക്കവറി കറക്റ്റ് ആണോ, അവർക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം? പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലെവലില് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജൂനിയർ ലെവലില് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു സീനിയർ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ മിഡിലിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, കോളേജ് ലെവൽ. ഈ സ്കൂളും ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ടോപ്പ് കരിയറും മിഡിലുള്ള ഈ കോളേജ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ഓഫ് സീസണിലാണ് നടത്തുന്നത്. അത് കോമ്പറ്റീഷൻസ് പലപ്പോഴും ഭയങ്കര കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. അവിടെ ഡോപ്പിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂസ്, വയലേഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ശരിക്കുള്ള ടാലൻസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കോളേജ് സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട്, അതായത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് യങ് ടാലൻസിനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ഈ കോളേജ് ലെവൽ, അതാണ് റൈറ്റ് ഏജ്. കുട്ടികളെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അവിടെയാണ് പല കുട്ടികളും മിസ്സായി പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്കൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന കുട്ടികൾ എവിടെ പോയി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്. അവർ ഈ പലരും ജോലി കിട്ടി ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകും. ചില കുട്ടികൾ കൂടുതലും അറിയില്ല ഇവർക്കൊന്നും. പലപ്പോഴും ഈ ഡോപ്പിന്റെ ഇഷ്യൂല് കോളേജിൽ മിസ്സായി പോകും, ഇഞ്ചുറിയുടെ ഇതിൽ മിസ്സായി പോകും. ഈ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ശ്രദ്ധിക്കാതെ കോമ്പറ്റീഷൻ പാറ്റേണിൽ പല ടാലൻസ് മിസ്സായി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം വളരെ, അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ടാലൻസിനെ. ഒരു ടാലന്റ് നമ്മളിങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എന്റെ മോള് ഓക്കെ, അവള് നല്ലൊരു ടാലന്റ് ആണ്. നമ്മൾ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി. കാരണം അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സിന് 2036 ഒളിമ്പിക്സ് ഇന്ത്യ നടക്കുമ്പോൾ ഈ 10 തൊട്ട് 16 വയസ്സിനുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് അന്ന് നമ്മളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ടാലൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ മാപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. അവരുടെ ഫുൾ, അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫുൾ അണ്ടർ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും ഇനിയും തൊട്ട്. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം, എൻ്റെ പേര് തന്മയ്. ഞാൻ മമ്പറം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, മാം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടെക്നോളജി എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഗെയിംസിൽ അഥവാ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാമിന് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. കുറച്ച് റീൽസ് കൂടുതൽ ഇടുമായിരിക്കും, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സത്യം പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം കാണുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. കാരണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതിനും ചീത്തയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ പല ചീത്ത കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം ഈ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കാണണം, അറിയണം, പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം നിങ്ങൾ ഏത് റൂട്ടിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ അക്കാഡമിയിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു റീൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് റീച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ നാളെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം മ്ലാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഫോൺ മാറ്റി വെക്കൂ, ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കൂ. ഈ റീച്ച് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കറക്റ്റായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാന്നൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത. അല്ലാണ്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയും റീച്ചും ഒന്നും അല്ല മോനെ. Good evening, ma'am. Ma'am, I am Adina Sadashivan from College of Engineering, Talasheri. Ma'am, my question is, how important is mental fitness when compared to physical training? See, both are equally we have to maintain. മെന്റൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയിലാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എൻ്റെ ബോഡി കണ്ടീഷൻ മോശമാണെങ്കിൽ ഡബിൾ മൈൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും. പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഈ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡാണ്. പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക. ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു കുട്ടിക്ക് വയ്യാണ്ടായെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയും കുട്ടിയും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ്,
ഒരു ഭയങ്കര സാധുവായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒരു 100 കിലോ ഉള്ള ഒരു അലമാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും സാധനം ഈ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വീഴുകയാണെന്ന് വെച്ചു. അമ്മ അത് താങ്ങിയിരിക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും താങ്ങിയിരിക്കും. അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവരത് ചെയ്തിരിക്കും. ആ ഒരു പവർ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മളത് തിരിച്ചറിയണം. അതൊരു എക്സ്ട്രാ പവർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. അതാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയും, അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കും, എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും, ഈ കാണുന്ന ഞാനല്ല ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു കാര്യത്തിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ചെയ്യും. എല്ലാവരും ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നർ ഫയർ പറയും, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു തീ എനിക്ക് ചെയ്യണം, അത് ആഗ്രഹമാണോ തീയാണോ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹമായിരിക്കും, ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരിക്കും. ആ ഒരു ഇന്നർ ഫയർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തണം, നമ്മുടെ ഇന്നർ ഫയർ. മാം എൻ്റെ പേര് കീർത്തന, ഞാൻ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു. മാമിൻ്റെ സ്പോർട്സ് കരിയറിലുണ്ടായ ഒരു ടഫസ്റ്റ് മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോസ്റ്റ് റിസ്കി ചാലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു, ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഓവർകം ഇറ്റ്? എൻ്റെ ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് എടുത്താൽ റിസ്കി ആയിരുന്നു, ടഫായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ടാലന്റ് വേണം, ഓഫ് കോഴ്സ്. അതിനുള്ള കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫ് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എവിടെ നോ കേട്ടാലും അത് യെസ് എന്ന് പറയാനുള്ള ചിലപ്പോൾ അത് ജന്മനാ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല. ആ ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ. പേടിക്കരുത്, നേരെ നിന്ന് ആരോടും എന്തും പറയാനുള്ള ധൈര്യം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം. നമ്മൾ സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ അടുത്ത് തെറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ആരുടെ മുമ്പിലും നേരെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ, കണ്ണിൽ നോക്കി നിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. പേടിച്ചോടരുത്. Hi ma'am, my name is Neeladish. I am studying in 9th standard in the AKG MGC Spinnerite. It's a pleasure to meet you ma'am. And my question is that how do you feel that your greatest achievement was that 2003 bronze medal? Or was it the lonely years you spent proving that an Indian woman belonging on the world stage wasn't just a fluke but a possibility? Both things. Because winning a world championship medal at that time was, even I don't think anybody was thinking about that Indian women is able to win a medal in the world stage. So that I proved that we are capable of winning a medal in the world stage. But keeping that career for such a long period, that was again a challenge. A person like me, I am living with a single kidney, I have already a broken leg. So keeping my all things aside and taking that career for such a long period again was a big task for me. So both, I was challenging myself for winning a medal and keeping my career for such a long period. മാം, എൻ്റെ പേര് ശ്രീശേഖ്, ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കുട്ടികൾക്ക് കളി സമയങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചില സ്കൂളുകളിൽ കളിക്ക് 1ാം സ്ഥാനം നൽകാറില്ല, പകരം 2ാം സ്ഥാനമാണ് നൽകാറുള്ളത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ? എവിടെ? ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ? ആരോടും കണ്ണിൽ നോക്കി ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വേണം. ധൈര്യമായിട്ട് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചോ പ്രിൻസിപ്പളിനോട്, ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞാണ്, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല എന്ന്. ധൈര്യമായിട്ട് നാളെ പോയി ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാണെന്നുള്ള ലൈനിലാണ് ചോദ്യം. Good evening, ma'am. My name is Vishnu Prasad. I am from College of Engineering, Talasheri. Also, I am an NCC cadet. So, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, വിജയം വിദൂരമാണ് എന്ന് മാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പല നിമിഷങ്ങളും മാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ നിമിഷങ്ങളെ മാം എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യത്തോടെ നേരിട്ടത്? അത് മാമിൻ്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണോ അതോ കൂടിയുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ടാണോ? ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ,
ഒരു ചിരഞ്ചിറ എന്ന ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലോകം കീഴടക്കിയ ഒരു ഒളിമ്പ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മാമിന് തന്നെ മാം ഒരു വൺ വേർഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതറിയാൻ ആഗ്രഹം. താങ്ക് യു. Challenging personality. I think I'm a good fighter. Then, പക്ഷെ നല്ല കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് നിന്നും നമ്മളത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ വിജയം. നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കാനും നിനക്കത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാനും ചുറ്റും ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ബോബി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോ വീണു പോയാലും എന്നെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാനും നിനക്കത് പറ്റും എന്ന് പറയാനും എന്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്, നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം ഒറ്റയ്ക്ക് വഴിവെട്ടി പോകാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഒരാളും കൂടെ പുറയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പം എപ്പോഴും നമുക്കൊരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സുഹൃത്തോ ഒരു ബന്ധുവോ ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ വേണം. നമുക്ക് എന്തും പറയാനും നമ്മളെ എന്ത് മോശം അവസ്ഥയിലും നമ്മൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും വേണം. അത് നമുക്കൊരു അസറ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റുന്നാക്കാൻ നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു വിശ്വാസവും വേണം, സ്വന്തം കഴിവിൽ വിശ്വാസം വേണം. മാം, എൻ്റെ പേര് അൽവിയ. ഞാൻ പെരളശ്ശേരി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു. മാം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും ഫോണിൽ അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിലേക്കും മറ്റു പല പ്രവൃത്തികളിലേക്കും വരാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിലേക്കും മറ്റു പല പ്രവൃത്തികളിലേക്കും വരാനുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ സമൂഹം ചെയ്യേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ? കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഒരു കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈലിന് അഡിക്റ്റഡ് ആണെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ. നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ടെക്നോളജി ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അറിയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമുക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒപ്പം ഓടിയെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങള് ഇന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫോണിൽ കൂടെ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ്. പക്ഷേ ആ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ, ഇപ്പൊ ഒരു കാർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു, നമ്മളത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കാണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓട്ടം നിന്നു പോകും. നമ്മുടെ ബോഡി അതുപോലെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ മെഷീൻ. നമ്മളത് എപ്പോഴും നമ്മളതിനെ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയത് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെഡല് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനത വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ അതോറിറ്റീസ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു പൊതു കളിക്കളം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വെറും പുല്ലിട്ടിട്ടുള്ള, അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വീണ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കളം ഉണ്ടാക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചെറിയ ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. 1-2 മെഡലൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കളിച്ച് ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സന്തോഷമാവും. ഒരു ടീം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. ആ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ കൂട്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു ഡെയിലി പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ്, നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ പേടിക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വെളിയിൽ കളിക്കാൻ വിടാൻ പറ്റുന്ന സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും അതോറിറ്റീസിന്റെ ഒരു ചുമതലയാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. എൻ്റെ പേര് അശോകൻ, റിട്ടയർഡ് ആർമിയാണ്. എൻ്റെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയിലെ അത്ലറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് മാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? രണ്ടാമത്തേത്, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കായികമായി രംഗത്ത് വളരാൻ എന്ത് സഹായങ്ങളൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം? അവസാനമായിട്ട്, പരാജയങ്ങളെ മാം എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത്?
ഞാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്കറിയാം ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കോമ്പറ്റീഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടാലന്റിനെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ഒളിമ്പിക്സിനും നമ്മൾ മെഡൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ അത്ലീറ്റിനുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നീരജ് ചോപ്ര പോലുള്ള ഒരു അത്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 3-4 കോടി രൂപയൊക്കെ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് മുടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ടാലന്റിനെയും അത് തന്നെയല്ല, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക്സ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്ത് പോകുന്ന കാരണം ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഖേലോ ഇന്ത്യ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പല പ്രോജക്റ്റുകളും പല വില്ലേജുകളിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ഫണ്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പിന് തപ്പി, അതായത് 2004 ഒളിമ്പിക്സിന് പോലും തപ്പി കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒളിമ്പിക്സിന് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 2 മാസം ഡൽഹിയിൽ ട്രെയിനിങ് കളഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കയിൽ പോകാനുള്ള സാങ്ഷന് വേണ്ടി പില്ലർ ടു പോസ്റ്റ് ഓടി നടക്കേണ്ട വന്നു. 2 മാസം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സമയത്ത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് വേണ്ടത്, ഏത് കോച്ചാണ് വേണ്ടത്, ഏത് കൺട്രിയിലുള്ള കോച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുത്തും, എവിടെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത്, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാലും, അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അമേരിക്കൻ ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് അവിടെ സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന ഒരു ലേഡി ചോദിച്ചിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നെന്ന് പറയുന്നു. അന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപയെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുടക്കിയത് 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒളിമ്പിക് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെഡൽ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പൊന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ ഞാൻ ആ മെഡലും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ആ ലേഡി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്ന് നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ ഈ മെഡല് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കും സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നെ 2 മാസം നടത്തിച്ചിട്ടാണ് വിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, ടാലൻസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹയർ ലെവലിൽ അത്ലീറ്റ്സിന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പരാജയങ്ങളെ മാം എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത്? പരാജയങ്ങളെ ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാരെയും പോലെ പരാജയപ്പെട്ട്, ഇപ്പൊ ഒളിമ്പിക്സിന് ഞാനൊരു മെഡൽ നേടും എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ മൊത്തം വിശ്വസിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാനും വിശ്വസിച്ചു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി കിട്ടിയില്ല. എല്ലാരെയും പോലെ ഞാൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ സ്പൈക്സ് ഒക്കെ ദൂരെ എറിഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിലേക്കില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ മൊത്തം ഞാൻ തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി പറഞ്ഞു. നീ കരഞ്ഞു, ആഞ്ഞു കരഞ്ഞു, 2 ആഴ്ച ഇരുന്ന് കരഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആഞ്ഞു കരഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് പിന്നെയും പതുക്കെ സ്പൈക്സ് എടുത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വരും. നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സങ്കടപ്പെടാൻ വിടുക. സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുമ്പോലൊക്കെ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ സങ്കടപ്പെടും, ഞാൻ കരയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചൊരു ആശ്വാസം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കുക, എന്റെ കരിയർ എനിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കണം, തിരിച്ചു വരും. താങ്ക് യു മാം. അവസാനത്തെ 2 ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ. മാം, എൻ്റെ പേര് നന്ദിത. ഞാൻ പെർളശ്ശേരി സ്കൂളിൽ 9th പഠിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പലരും പറയുന്നതാണ് സ്പോർട്സ് ഒരു കരിയർ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരു ഇഞ്ചുറി അങ്ങനെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നല്ലോ. അപ്പം ഒരു പാരൻസ് ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിൽ വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പഠനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ആയിട്ടാണ് വിടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റി എല്ലാവരും ധൈര്യത്തോടെ സ്പോർട്സിലേക്ക് വിടാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരണം എന്നാണ്. സ്പോർട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പഠനം മുടക്കാൻ പാടില്ല. അതൊരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. കാരണം ഞാൻ എത്ര ഒളിമ്പിക് മെഡലോ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മെഡലോ എടുത്താൽ പോലും എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നെ ഇന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു കാര്യം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോ. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്പോർട്സ് പോളിസിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ 1 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലയാണ്. ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തു സ്പോർട്സ് പോളിസി, ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും സ്പോർട്സ് പോളിസി പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രലിൽ എന്ത് സ്പോർട്സ് പോളിസി വേണമെന്ന്. നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു മതിപ്പ് വേണം. ലൈഫിൽ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു കരിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വിസ്ഡമാണ്. അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
ഇപ്പൊ ബോബി ആണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. സ്പോർട്സിന്റെ കൂടെ ചെയ്തു. എന്റെ അമ്മ എന്നോട് ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, സ്പോർട്സിന് ഞാൻ വിടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതൊരു ഡീസന്റ്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡിഗ്രി എടുത്തിരിക്കണം, മിനിമം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണം. നീ എന്ത് സ്പോർട്സ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, നാളെ നിന്റെ മക്കള് നിന്നോട് ചോദിക്കും, അമ്മ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഗുസ്തിയാണല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്തിന് പഠിച്ച് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുത്തു. പക്ഷെ ഇന്ന് അത്രയും ചെയ്തിട്ട് പോലും എന്റെ മക്കളെന്നോട് ചോദിക്കും, ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഡോക്ടറേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയാം, അമ്മ കഷായം ഡോക്ടറാന്ന് പറയും. അത് തമാശക്ക് പറഞ്ഞാണ്, പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മുടെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Good evening, ma'am. My name is Apurva. I'm a 9th grade student from Kendriya Vidyalaya, Talasheri. My question to you is this. There are many stereotypes about women in sports, about strength, ambition, appearance, and even how much space they are allowed to take. During your journey, what is the most limiting stereotype you faced? And today, what would you say to a young girl who is still being boxed by those same labels? ഞാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സ്പോർട്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അന്ന് പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പെൺകുട്ടികളെ സ്പോർട്സിന് എന്തിനു വിടുന്നു എന്നുള്ളത്. അതൊരു സെയിം പാറ്റേൺ ആണ്, എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എൻ്റെ അമ്മയും അത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട വന്നിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ചു, ഈ പെൺകുട്ടീനെ സ്പോർട്സിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ട്രെയിനിങ്ങിന് എന്തൊക്കെയും, ഫുൾ ടൈം വെയിലത്ത് നിൽക്കണം, ഷേപ്പൊക്കെ മാറിപ്പോവും, നല്ലൊരു കല്യാണം പോലും കിട്ടില്ല, കണ്ട ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ എൻ്റെ പേരൻസിനോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും, നാളെ അവൾക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കാൻ വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അമ്മ മാറി ചിന്തിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇന്നും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ, എനിക്കറിയാം, നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് ജോലിക്ക് വിടുന്നതിനോ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒക്കെ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു, പെൺകുട്ടികൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം, നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. Thank you for the wonderful questions. What a beautiful woman inside out. She proves that she is unstoppable every time. Once again, a big round of applause for Padma Shri Anju Bobby George. Thank you, ma'am. Thank you for a wonderful session. Once again, I would like to thank Anju Bobby George for a wonderful talk. And also, I would like to extend my heartfelt thanks to Dr. Nandagopan M. IPS for beautifully moderating the session with really good and thought-provoking questions. To present our token of gratitude, I invite K.U. Balakrishnan, General Convener, Pinarayi Peruma 2K26 to the stage. To receive our memento, I invite our Chief Guest of the day, Padma Shri Anju Bobby George. Next, we'll present the memento to our moderator of the day, Dr. Nandagopan M. IPS. Thank you, sir. So, I know we all have been waiting for the happiest moment of today, the best question of the evening. The best question of the evening goes to Shrishit of Standard 7th. Shrishit is from Basic UP School, Padanakara. Thank you, ma'am. Thank you, sir. As we conclude today's Peruma Talk series, we leave inspired by the grace and perseverance. Ma'am, you can have your seat. Perseverance shared by a strong, unstoppable woman, whose journey reminds us that excellence is built through discipline and unwavering belief. Once again, I take this opportunity to heartfeltly thank Padma Shri Anju Bobby George for coming here today, talking to us and sharing your beautiful journey. Thank you so much, ma'am, on behalf of Pinarayi Peruma Season 8, Peruma Talk Series 2K26 and each and everyone gathered here.
And yes, we should definitely thank our moderator who had a deep and insightful conversation today. And thank you, Dr. Nandagopan M. IPS, for his insightful moderation that shaped this conversation with clarity and depth. Thank you, sir, on behalf of Pinarayi Peruma Season 8 and Peruma Talk Series 2K26. A long, big round of applause and thanks to our wonderful audience who made today's session active with their thought-provoking questions and cheerful participation. Thank you, audience. Also, I should take this opportunity to thank our technical team and the organizers for wonderfully coordinating and handling the session till the event. Once again, thank you everyone. We are winding up the session. Let's rise for the national anthem. Before that, I also want to thank 3 of our panelists for correctly doing the judgment and giving to the best student and the best question. Thank you so much. Let's rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे